ఓ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोदये सखाय इन्द्रं मोदये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ॐ
सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु मित्र सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा शाश्वत गुरु गुरुणा गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा सर्वेशा परेशा परमेशा जगदीशा विश्वेशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू ओम विश्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया परम प्रिया प्राणात् प्रिया प्राणत प्राणा प्रियतमा प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति जीवनेश्वरा जीवनपति जीवनाधारा जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेशनाशक संकट मोचक समस्त विद्या शांति भय निराश निवारक
సచ్చిదానంద ఘన స్వరూప, ఆనందదాత, ఆనందకర, సుఖకర, సుఖదాయక. ఓం ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వద హర్షద మోక్షద వినోద సహోద ఆయుర్ద స్వస్తిద. ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణామం. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, గెలవాలి, శత్రువును ఓడించాలి. ఓడించాలంటే బలం పెంచుకోవాలి, మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి. శరీరం బలంగా ఉండాలి, మనసు బలంగా ఉండాలి, బుద్ధి బలంగా ఉండాలి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆత్మ బలం ఉండాలి. ఆత్మ బలమే బలం. శత్రువును ఓడించాలంటే వేగంగా దాడి చేయాలి, శత్రువు పైన ఆక్రమించాలి, శత్రువును ఓడించాలి. డేగలాంటి వేగంతో, వాయులాంటి వేగంతో, చాలా వేగం ఉండాలి. శరీరంలో కాళ్ళలో వేగం ఉంటే సరిపోదు, బుద్ధిలో వేగం అవసరం. బుద్ధి వేగం, తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, ఆలస్యం కాకుండా వెంటనే ఒక క్షణంలో నిర్ణయం అయిపోవాలి. ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఇంకా చర్చిస్తూ ఇంకా సంభాషిస్తూ ఇంకా అనుకుంటూనే ఉన్నాం. ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేరు. శత్రువుని ఎలా ఓడిస్తాం? శత్రువు వచ్చేస్తున్నాడు, దాడి చేస్తున్నాడు, చంపుతున్నాడు, మన సైన్యాన్ని చంపేస్తున్నాడు, మన వారిని చంపేస్తున్నాడు. శత్రువు ఇంకా ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాం. శత్రువును ఓడించాలా వద్దా? అసలు యుద్ధంలో పాల్గొనాలా లేదా? యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఇంకా తయారవ్వలేదు. మనం సిద్ధంగా లేము, యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేము. బుద్ధి పనిచేయడం లేదు. బుద్ధిలో వేగం చాలా అవసరం ఉంది. బుద్ధి వేగంగా పనిచేయాలంటే ఈశ్వరోపాసన అవసరం, మంచి ఆరోగ్యం అవసరం, ఉత్సాహం, ఉల్లాసంగా, ప్రోత్సాహంతో ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, బలం ఉండాలి, పరాక్రమం ఉండాలి. అటువంటి ఉండాలంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి, మంచి పదార్థాలను సేవించాలి, మంచి ఆలోచనలు ఉండాలి, మంచి విద్య ఉండాలి, మంచి భావాలు. మంచి భావాలు లేకుండా లోపల బలం ఉండదు. పరోపకారంలో బలం ఉంటుంది, ధర్మాచరణలో బలం ఉంటుంది, భగవంతుని ఉపాసనలో బలం ఉంటుంది, ఈశ్వరోపాసన. ఎందుకంటే దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవడానికి ఈశ్వరోపాసన మించినటువంటి మరొక మార్గం లేదు.
పరబ్రహ్మ, పరం బ్రహ్మ, పరమ విష్ణు, పరమశివుడు, పరమాత్మ. పారయిష్ణు కావాలి దుఃఖం నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే. దుఃఖాలను దూరంగా ఉంచాలి, దుఃఖం నుంచి దూరం అయిపోవాలి. దుఃఖాలు ఉండకూడదు, దూరం అయిపోవాలి. దుఃఖ నివృత్తికి మనం పారయిష్ణులం కావాలి. పారయిష్ణులం కావాలంటే పరమ విష్ణువుని పట్టుకోవాలి. అంతటా వ్యాపించినటువంటి పరమ విష్ణు, పరం బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ, పరమశివుడు, పరమాత్మను పట్టుకోవాలి. అప్పుడు పారయిష్ణులం అవుతాం. వాజన్ కావాలి. వాజన్ శ్రేష్ఠ మంచి మంచి శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసి, వేదానుకూల శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసి, ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ విద్యను పొంది యోగాభ్యాసం ద్వారా శక్తిని పెంచుకొని సమర్థులయ్యి మంచి సైన్యంతో, మంచి బుద్ధితో, విద్యతో, మంచి బలంతో, సాధనాలతో, అస్త్రశస్త్రాలతో శత్రువును ఓడించాలి. దానికి వేగం అవసరం. జవం, వేగం, శక్తి, జవం. జవం కావాలంటే యువం ఉండాలి, యువకులై ఉండాలి, యవ్వనం ఉండాలి. యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడే జవనం ఉంటుంది, వేగం ఉంటుంది, శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి, సాహసం ఉంటుంది. యువకుల్లో సాహసం ఉంటుంది, యవ్వనంలోనే సాహసం, వేగం ఉంటుంది. యువకుల్లో వేగం ఉంటుంది. బుద్ధిలో ఈ వేగం అంతా ఎక్కడుంది? కాళ్ళు లేవాలన్నా, నడవాలన్నా, పరిగెత్తాలన్నా బుద్ధిలో ఉండాలి. బుద్ధితో నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడే, అటువంటి బలం ఉన్నప్పుడే, ఆత్మబలం ఉన్నప్పుడే, ఆత్మలో శక్తి ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. వేగమంతా బుద్ధిలో ఉండాలి. అసలు వేగం బుద్ధిలోనే. ఇంత తొందరగా నిర్ణయం తీసుకుంటే అంత అడుగులు ముందుకు వేస్తా. కాళ్ళు గడప దాటడం లేదు, ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాం. గదిలోనే ఉన్నాము, ఇంట్లోనే ఉన్నాము, ఒక అడుగు కూడా బయట పెట్టలేదు అంటే నిర్ణయం కాలేదు, బుద్ధితో పని తీసుకోలేదు. ఇంకా చేస్తున్నాం, ఇంకా వాయిదాలు వేసుకుంటున్నాం, ఇంకా రేపు అంటున్నాం. దొంగలు వచ్చేస్తున్నారు, దుర్మార్గులు వచ్చేస్తున్నారు, మనకు చలనం లేదు, చీమ కుట్టినట్టయినా లేదు. దొంగలు దోచుకుపోతున్నారు, అధార్మికులు, దుష్టులు, దుర్మార్గులు పెరిగిపోతున్నారు, ఇంటిని దోసుకుపోతున్నారు. మనకేం పట్టినట్టు కూర్చొని పోతున్నాం, మనకు సంబంధం లేనట్టు. మన ఇల్లే, మన వస్తువులే, మన సంపాదన, మన ధనం దోచుకుపోతున్నారు. ఇంకా నిర్ణయం కాలేదు, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. అందుకే బుద్ధిలో వేగం ఉండాలి. పక్షిలాగా, డేగలాగా అన్ని వైపు నుంచి దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. వాయువులాగా వేగం ఉండాలి. వాయువు అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది, అంతటా విచరిస్తుంది, విచరిస్తుంది, వ్యాపిస్తుంది. గాలి అంతటా ఉంటుంది. గాలిలో వేగం ఉంది, గతి ఉంది. గతిగంధనయో, వాయువులో గతి ఉంది, గంధనం ఉంది. గంధాలను, వాసనను మోసుకొస్తుంది. శరీరంలో బలం ఉండాలి, మనసులో బలం ఉండాలి అంటే అటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి. సుగంధ పదార్థాలను యజ్ఞంలో విరేల్చి ఆ సుగంధాలను సేవించాలి. యజ్ఞం ద్వారా బుద్ధిని శుద్ధి చేసుకోవాలి. బుద్ధిలో వేగం పెరగాలంటే అటువంటి వనమూలికలతో యజ్ఞ యాగాలు చేసి, వాతావరణం శుద్ధి చేసి, పరిసరాలను శుద్ధి చేసుకొని, పరిసరాలు శుద్ధి లేకుండా, వాతావరణం శుద్ధి కాకుండా, తినే ఆహారం శుద్ధంగా లేకుండా బుద్ధి శుద్ధంగా ఉండదు, ఆరోగ్యం బాగుండదు. శరీరంలో ఆరోగ్యం లేకుండా, శరీరంలో బలం లేకుండా మనసు కూడా అంత పనిచేయదు. శరీర ఆరోగ్యానికి, మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధం ఉంటుంది. అలాగే మానసిక ఆరోగ్యానికి, శారీరక ఆరోగ్యానికి సంబంధం ఉంటుంది. మనసు లేకపోతే శరీరం కూడా సహకరించదు, బుద్ధి కూడా సహకరించదు. ఆత్మబలం లేకపోతే, ఆత్మలో జ్ఞానం లేకపోతే బుద్ధి పనిచేయదు, మనసు పనిచేయదు, శరీరం పనిచేయదు. అంత అశాంతి, అన్ని రోగాలే. ఇక వేగం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడ దాడి చేస్తాం? ఎక్కడ శత్రువును ఓడిస్తాం? ఎందరో శత్రువులు ఉన్నారు, లోపల శత్రువులు.
బయట శత్రువులు. ఇది సంగ్రామం. వాజం. వాజం అంటేనే సంగ్రామం. వాజం అంటేనే భోజనం కూడా. వాజం అంటే గుర్రం, వేగానికి గుర్తు వాజం, గుర్రం. హే వాజన్, శ్రేష్ఠ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసినటువంటి, అర్థం చేసుకున్నటువంటి, యోగాభ్యాసం చేసినటువంటి ఓ రాజా, స్వామి, సేనాపతి, సైన్యం, వాజిన్ అలా ఉండాలి. గుర్రంలాగా వేగంగా ఉండాలి. రాజు, సేనాపతి, సైన్యం, ప్రజలు, విద్వాంసులు, గురువులు అందరూ కూడా. అప్పుడు రాజ్యం సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఏ శత్రువు కూడా కన్నెత్తి చూడడానికి భయపడాలి. అలా ఉండాలి. మన ఇల్లు కూడా అలా ఉంచుకోవాలి. ఇటువంటి విషయాల గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈ మంత్రంలో. యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 9వ మంత్రం. మంత్రం జవో యహ తే వాజన్ ఇహిత గుహ యహ శేన పరీతః అచరత్ చ వాతే తేనా నో వాజిన్ బలవాన్ బలేన వాజజిత్ చ భవ సమనే చ పారయిష్ణు వాజిన వాజజిత వాజం సరిష్యంత బృహస్పతిర్ భాగం అవజిఘ్రత. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి. దేవత వీర, వీర దేవత, వీరో దేవత. ధృతిశ్చంద వృషభ స్వరం. పునః స రాజా కీదృశో భవేదితి ఆహ. రాజు ఎలా ఉండాలి? రాజు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి. అంటే విద్వాంసుల ద్వారా ప్రేరితుడు కావాలి రాజు. సభాపతి, రాజే సభాపతి, సభాధ్యక్షుడు. ఇలా తన గుణాలను నింపుకొని, తన శరీరంలో బలం, శక్తి సామర్థ్యం నింపుకొని, మనసుల బలం నింపుకొని, ఆత్మల బలాన్ని నింపుకొని, సేనాపతిని, సైన్యాన్ని, ప్రజలను ఎలా పాలించాలో, ఎలా గెలవాలో, శత్రువును ఓడించాలో ఆ విషయంలో ఉపదేశం ఈ మంత్రం అని చెప్పడం జరిగింది. మంత్రం యజుర్వేదం 9వ అధ్యాయం 9వ మంత్రం. ఈరోజు ఎవరు? ఓం నమస్తే గురుజీ. గారు గురుజీ ప్రారంభించండి. ఓం యా మేధాం దేవగణాః పితరశ్చ ఉపాసతే తయా మాం అధ్యమేధయాగ్ని మేధావినం కురు. పరమపిత పరమాత్మకి, గురువులకి, నాతోటి సాధకులకు అందరికీ నా నమస్కారములు. యజుర్వేదము 9వ అధ్యాయంలోని 9వ మంత్రం గురించి, రాజు ఇంకా కూడా రాజు ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ మంత్రంలో ఉపదేశించబడింది. బృహస్పతి ఋషి, వీరో దేవత, ధృతిశ్చంద ఋషభ స్వర. జవో యస్తే వాజిన్నిహితో గుహాయః శేనే పరీతో అచ్చరచ్చ వాతే తేన నో వాజిన్ బలవాన్ బలేన వాజజిచ్చ భవ సమనే చ పారయిష్ణుః వాజినో వాజజితో వాయం సరిష్యంతో బృహస్పతేర్భాగమవజిఘ్రత. పదవిచ్ఛేదనం. జవః యః తేః వాజిన్ నిహితః గుహా యః శేనే పరీతః అచరత్ చ వాతే తేన నః వాజిన్ బలవాన్ ఇతి బలేన వాజజిదితి వాజజిత్ చ భవ సమనే చ పారయిష్ణుః వాజినః వాజజిత ఇతి వాజజితః వాజం సరిష్యంతః బృహస్పతేః భాగం అవజిఘ్రత.
మంత్రోచ్చారణ వాయనమ్మ గారు. ఓం నమస్తే గురుజీ. జవో యస్తే వాజిన్నిహితో గుహాయశ్యేనే పరీతో అచరచ్చ వాతే తేన నో వాజిన్బలవాన్ బలేన వాజజిచ్చ భవ సమనే చ పారయిష్ణుః వాజినో వాజజితో వాజో సరిష్యంతో బృహస్పతేర్భాగమవజిఘ్రత. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం సుజాతమ్మ గారు. ప్రతి పదార్థం సుజాతమ్మ గారు. సుజాతమ్మ గారు. అయ్యో మ్యూట్లో ఉన్న గురుజీ. జవహ వేగః యహ తే తవ వాజిన్ ప్రశస్త శాస్త్ర యోగాభ్యాస కృత్య సహిత నిహతః స్థితః గుహాయాం బుద్ధౌ యహ వేగః క్షీణే పక్షిణీవ పరీత్తః సర్వతో దత్తః అచరత్ చరతి చ వాతే వాయావివ తేన నః అస్మాకం వాజిన్ వేగవన్ బలవాన్ బహుబలయుక్తః బలేన సైన్యేన పరాక్రమేణ వా వాజజిత్ సంగ్రామం విజయమానః చ భవ సమనే సంగ్రామే చ పారయిష్ణుః దుఃఖాత్ పారయిత వాజినః ప్రశస్త వేగయుక్తాః వాజజితః సంగ్రామం జయంతః వాజం బోధమన్నాదికం వా సరిష్యంతః ప్రాప్స్యంతః బృహస్పతేః మహతాం వీరాణాం పాలయితుః సేనాధ్యక్షస్య భాగం సేవనం అథోర్థే జిఘ్రత సుగంధాన్ బోధాన్ వా గృహ్ణీత అయం మంత్రః శతపథ బ్రాహ్మణ. అన్వయః హే వాజిన్ సేనాధ్యక్ష రాజన్ తే తవయో జవో గుహా నిహితో యః శేనే ఇవ పరీతో వాతే ఇవాచరచ్చతేన నో బలేన బలవాన్ భవ. హే వాజిన్ తేన చ సమనే పారయిష్ణుర్వాజిజిచ్చ భవ. హే వాజినో యోద్ధారో యూయం బృహస్పతేః సేవనం ప్రాప్య వాజం సరిష్యంతః సంతో భవత సుగంధానవజిఘ్రత. భావార్థః అత్ర వాచక లుప్త ఉపమాలంకారః రాజా పూర్ణం శరీరాత్మ బలం. తెలుగు అర్థం చెప్పండి. అన్వయానికి తెలుగు అర్థం సంబంధం ఉంటుంది. తర్వాత భావార్థం తెలుగులో. వాజిన్ ఉత్తమ శాస్త్రబోధ మరియు యోగాభ్యాసములచే యుక్తమగు సేనాధిపతి సభాపతి అయిన ఓ రాజా, తే నీ యొక్క యహ జవహ వేగవంతమగు గుహా ఏ బుద్ధి యందు నిహితః స్థిరమయ్యున్న యహ ఎయ్యది శేనే పక్షి యందువలే పరీత్తః అన్ని దిశల నుండి ప్రాప్తమయ్యున్న చ మరియు ఎట్లు వాతే వాయువునందు అచరత్ విహరించుచున్న తేన దాని చేతను నహ మా యొక్క బలేన సైన్య పరాక్రమములతోను బలవాన్ మహాబలశాలురు భవ అగుడు వాజిన్ వేగవంతుడ వగు రాజపురుష ఆని బలముతో సమనే సంగ్రామములందు పారయిష్ణుః దుఃఖముల నుండి తరించువారు వాజజిత్ సంగరములందు విజయమును పొందువారును అగుడు. వాజినః ప్రశంసనీయ వేగముతో కూడిన యోధులారా, మీరు బృహస్పతేః విద్వాంసులను సకల ప్రజలను రక్షించుచు సభాధ్యక్షుని భాగం సేవను పొంది వాజం బోధను
అన్నము మున్నగు పదార్థములను సరిష్యంత ప్రాప్తించుకొనుచు వాజజిత సమరములందు విజయవంతులగుడు మరియు సుగంధ పదార్థములను అవజిఘ్రత సేవించుడు. భావార్థః అత్ర వాచక లుప్త ఉపమాలంకారాః రాజా పూర్ణం శరీరాత్మబలం సంప్రాప్య శ్యేణవద్వాయు వచ్చత్రు విజయే యశస్వీ భూత్వా స్వమాత్యాన్ సేనాస్తాన్ సర్వాన్ భృత్యాం చ సుశిక్షితాన్ బలసుఖయుక్తాన్ ధార్మికాన్ సతతం రక్షేత్. సర్వే రాజప్రజాజనాః శత్రూన్ విజిత్య పరస్పరం ప్రీణంతు. భావార్థము ఈ మంత్రం నందు వాచక లుప్త ఉపమాలంకారం కలదు. శరీర ఆత్మల బలములను సంపూర్ణముగా పొంది శత్రువులను జయించుటయందు శేణపక్షి వలె మరియు వాయువుల వలె శీఘ్రకారి అయి తన సభాసదులను సైనికులను సకల రాజపురుషులను భృత్యులను సుశిక్షితులుగా ఉనర్చి ధర్మాత్ములను నిరంతరము రక్షించుట రాజునకు ఉచిత కర్తవ్యమై ఉన్నది. మరియును రాజు ప్రజలు పరస్పరము ఏక మనస్సుతో శత్రువులను జయించి ప్రసన్నులుగా ఉండి సౌఖ్యములను అనుభవించవలేను. గురుజీ ఇక్కడ నేను అర్థం చేసుకున్న విషయము, శత్రువులను ఓడించాలంటే శారీరకంగా బలంగా ఉండాలి, మనసు బలంగా ఉండాలి, అలాగే ఆత్మబలం కూడా ఉండాలి, బుద్ధి చాలా వేగంగా ఉండాలి. ఎలా అయితే డేగపక్షి అన్ని వైపులా ఆకాశంలో విహరిస్తూ కూడా అన్ని వైపులా తిరుగుతూ కింద ఉన్న తన ఆహారాన్ని గ్రహించుకుంటూ సూక్ష్మంగా తెలుసుకుంటుంది, అలాగే తన శత్రువులను దాడి చేయడానికి అన్ని వైపులా కూడా వేగవంతంగా ఎలా అయితే చరిస్తుందో ఆత్మ ఈ బుద్ధి ఇంద్రియాల ద్వారా అలా ప్రవర్తించడం వలన శత్రువుల నుంచి దూరం కావచ్చు, శత్రువులని సంహరించవచ్చు, దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవచ్చు. కనుక ఇక్కడ ఈ మంత్రంలో సభాపతి అయిన రాజా, నీవు ఉత్తమ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయి మరియు యోగాభ్యాస బలంతో కలిగి ఉండు, నీ యొక్క బుద్ధి వేగవంతంగా స్థిరంగా ఉండాలి, శేనపక్షి వలె అన్ని దిశల యందు మరియు వాయు వలె శీఘ్రకారిగా ఉండాలి, నీవు నీ సైన్యం కూడా పరాక్రమంతో మహాబలవంతంగా వేగవంతంగా ఉండడం వలన నువ్వు విజయాన్ని సాధిస్తావు, సంగ్రామంలో నీకు విజయం లభిస్తుంది, దుఃఖాలను తరిమి వేస్తావు అని చెప్తున్నారు. అలాగే యోధులారా, మీరు కూడా ప్రశంసనీయమైన వేగంతో ఉన్నారు, మీరు విద్వాంసులను సకల ప్రజలను రక్షించే సభాధ్యక్షుడైన రాజు యొక్క సేవలను పొందాలి, అలాగే అందరికీ కూడా అన్నము మొదలగు పదార్థాలు ప్రాప్తించాలి, సమరం నందు విజయం పొంది ఉండాలి, సుగంధ పదార్థాలను సేవించండి అని ఈ మంత్రం ద్వారా పరమాత్ముడు తెలియజేసినట్టుగా నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురూజీ. శరీర పరంగా చూసుకుంటే ఆత్మబలాన్ని పెంచుకొని, శారీరకంగా మానసిక బలాన్ని పెంచుకొని అసుర వృత్తులని నశింపజేసుకోవాలి. అన్ని వైపుల నుండి ఇంద్రియాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, ఏ విధంగా ఎక్కడెక్కడ పోతున్నాయి అనేది ఆత్మ ఆధీనంలో ఉండి వ్యవహరించడం వలన, అంటే ఆత్మ సరి అయిన శిక్షణలో ఉండి వేదవాణులని పరమాత్ముడి ఆదేశానుసారంగా ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది దాని ద్వారా బుద్ధిని మనస్సుని ప్రేరేపించి ఇంద్రియాలని తన స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నప్పుడు దుఃఖాలు దూరం అవుతాయి, ఈ సమరంలో విజయం లభిస్తుంది. అలాగే ఒక రాజు రాజ్యంలో ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా తెలియజేయబడింది అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. మంచి ప్రయత్నం చేశారు. రేపు ఎవరు 10వ మంత్రం. దేవస్యాహం సవితు సవి సత్యసవసు బృహస్పతి ఉత్తమం నాకం రుహేయం. 10వ మంత్రం. ఎల్లుండి ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు?
ఎవరు సిద్ధంగా లేరా? ఓం నమస్తే గురుజీ, చెప్పమంటారా నన్ను? చెప్పండి. ఓం చెప్పండి అమ్మ. ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. అడగండి ప్రశ్నలు. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఏం తెలిసింది ఈ మంత్రం ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు? గురుజీ నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. గురుజీ ఈ మంత్రంలో వాజిన్, వాజజిత్, వాజినహ, వాజం, వాజజిత ఇలాంటి పదాలు చాలా సార్లు వచ్చాయి గురుజీ. అంటే ఇక్కడ అన్నము, వాజం అంటే రాజు, అన్నము, వాజం అంటే శక్తి, సామర్థ్యం, యోగ్యత, వాజం అంటే బలము, వాజం అంటే యుద్ధం కూడా. వాజే వాజే హవామహి ఉదయం చెప్పుకుంటాం. యోగే యోగే తవస్తరం వాజే వాజే. యుద్ధంలో వాజం యుద్ధము, ఈశ్వరోపాసన కూడా. ఈశ్వరోపాసన కూడా యుద్ధం లాంటిది. మనసులో ఆలోచనతో యుద్ధం అని గమనించాలి. చెడు ఆలోచన రాకుండా యుద్ధం చేయాలి. చెడు ఆలోచనలే కుసంస్కారాలు లేదా క్లిష్ట వృత్తులు, మన శత్రువులు. అక్కడ కూడా యుద్ధమే, అది యుద్ధమే. వాజం అంటే గుర్రం కూడా, శక్తి గుర్తు, బలానికి, వేగానికి గుర్తు. అంటే ఇక్కడ రాజుని కూడా, రాజు, సేనాపతి, తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రజలు. అసలు బలం రాజుకు, బలం సైన్యము, సేనాపతి, ప్రజలు కూడా. మాటి మాటికి వాజజిత్, వాజిన్, హే వాజిన్. ఒక వాజినేమో రాజుకు, ఒక వాజిన్ సేనాపతికి, ఒకటేమో ప్రభుత్వ రాజ ఉద్యోగులు, ప్రజలు కూడా. వారికి అవజిఘ్రత, సుగంధాలను వాసన చూడండి. ఏ సుగంధాలు యజ్ఞయాగాలు చేసేటప్పుడు వనమూలికలు, సుగంధ పదార్థాలు అవి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తాయి, ఉల్లాసాన్ని ఇస్తాయి, ప్రశాంతతని ఇస్తాయి. సుగంధాలు, సుగంధం అంటే ఈనాటి సెంటు కాదు, ఈనాటి అగరబత్తులు కాదు, సహజం ఉండే సుగంధ పదార్థాలు. పారయిష్ణు కావాలి, దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవాలి. పారయిష్ణు అంటే దుఃఖాలను దూరంగా ఉంచేవారు. పారయిష్ణు కావాలి. వాజజిత్, వాజజిత్ అంటే యుద్ధంలో జయించాలి, సంగ్రామంలో. వాజం అంటే యుద్ధం, జిత్ అంటే యుద్ధం జయించిన వాడు, సంగ్రామాన్ని జయించిన వాడు. వాజజిత్ కావాలి. వాజజిత్ సంగ్రామంలో జయించిన వాడు. విశ్వజిత్, సత్యజిత్ అని పేర్లు ఉంటాయి కదా. వాజజిత్. బాగుంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. సుగంధ పదార్థాలను అవజిఘ్రత సేవించండి. అంటే యజ్ఞయాగాలు చేసి, యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా యజ్ఞయాగాలు చేస్తారు. యుద్ధానికంటే ముందు కూడా, యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యేటప్పుడు. అసలు యజ్ఞం అంటేనే యుద్ధానికి సిద్ధం. నిజానికి యుద్ధానికి సిద్ధం అవడమే యజ్ఞం. ఇంకా ప్రభు గారు. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి ప్రభు గారు, చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. అంటే దీంట్లో ముఖ్యంగా వేగం అనేది ముఖ్యంగా నాకు అర్థమైంది గురుజీ. అంటే శరీరాత్మక బలాన్ని పెంచుకొని మనలో ఏమైనా చెడు భావనలు వస్తున్నాయా, లేదా ఏదంటే అవైదిక కార్యక్రమాలు అట్లాంటివి ఏమైనా వస్తున్నాయా అనేది వెంటనే గుర్తించి దాన్ని సమూలంగా నిర్మూలిస్తే అప్పుడే సుఖంగా ఉంటాం అనేది అర్థమైంది గురుజీ. అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేసి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, చాలా ఇదైపోతుంటారు. అది అర్థమైంది గురుజీ నాకు బాగా ఈ మంత్రాల్లో. నమస్తే గురుజీ. నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు, అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు, సావధానంగా ఉండాలి, అప్రమత్తంగా ఉండాలి, బుద్ధిలో వేగం ఉండాలి. జవా గుహ నిహిత. జవ అంటే వేగం, గుహ అంటే బుద్ధి అనే గుహలో నిహితం
వేగం ఎక్కడ ఉంది? బుద్ధిలో ఉంది. యహ జవహ గుహ నిహిత. వేగం అంతా బుద్ధిలో ఉండాలి. ఇంకా నమస్తే కళ్యాణం గురుజీ. గారు, కళ్యాణం గారు నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. మీరు యజ్ఞం అంటే యుద్ధానికి సిద్ధం అవ్వటం అని చెప్పారు. నిజమే, అసలు జీవితం అంటేనే ఎన్నో సమస్యల్ని ఎదుర్కోవడం. అది శరీరానికి సంబంధించినవి కానివ్వండి, మనసుకు సంబంధించినవి కానివ్వండి, గృహానికి సంబంధించినవి కానివ్వండి, సమాజానికి, దేశానికి, దేనికి సంబంధించి అయినా. మరి ఈ సమస్యలన్నింటినీ ఎదుర్కోవాలంటే రాజేమో రాజ్య పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి కష్టాలను, శత్రు సంహారాన్ని ఎదుర్కోవడానికి, తన సేనంతా కూడా అనుకూలం చేసుకోవడానికి యజ్ఞం చేసి సంసిద్ధం అవ్వాలి. అలాగే సాధారణ వ్యక్తి, గృహస్థులు ఎవరైనా కూడా ఈ యజ్ఞం చేసి ఎప్పుడు ఎలా తెలియకుండా ఏ ఆపద వచ్చినా దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సంసిద్ధం అవ్వాలి. అలాంటి వాయు వేగాన్ని బుద్ధిలో ధరించటానికి యజ్ఞం ద్వారా ప్రేరణ పొందాలి అని అర్థమవుతుంది గురూజీ. అందుకే పరమేశ్వరుడు సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా యజ్ఞం చెయ్యాలి, యజ్ఞ భావన ధరించాలి అని చెప్పారనే అర్థమవుతుంది. నమస్తే గురూజీ. శుభం. ఇంకెవరైనా నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ముఖ్యంగా ఈ మంత్రంలో శారీరక బలము, బుద్ధి బలము, ఆత్మ బలము, ఈ మూడు సంప్రాప్తిస్తే అప్పుడు బుద్ధి అనేది, ముఖ్యంగా ఈ మంత్రంలో బుద్ధి అనేది స్థిరంగా ఉంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి మన శరీరం ద్వారా బాహ్య శత్రువులను, ఆంతరిక శత్రువులను జయించి బుద్ధి బాగుంటే, స్థిరంగా ఉంటే వేగంగా ఉంటేనకండి. బుద్ధి అనేది స్థిరంగా ఉంటే కాదు, ఉంచుకుంటే అని చెప్పండి. వాక్యం మార్చండి. ఉంచుకుంటే, స్థిరంగా ఉంచుకుంటే, మనసును స్థిరంగా ఉంచుకుంటే. బుద్ధి మనసు స్థిరంగా అవి ఉండవు, అవి జడ పదార్థాలు. ఉంచుకుంటే వాటి ద్వారా శత్రువులను జయించి మనము అన్ని రంగాల్లో విజయం సాధించవచ్చుననే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. ఉత్తమ శాస్త్ర బోధ అన్నదండి రాజా కూడా ఉత్తమ శాస్త్ర అధ్యయనం చేయాలి. యోగాభ్యాసం చేసినటువంటి వారికి ఈ బుద్ధి స్థిరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకంగా ఆ రంగాలలో విజయం సాధించవచ్చు అనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. యుద్ధంలో కూడా ధ్యానం చేయించేవారు. ఇప్పుడు కూడా యుద్ధం సైనికులకు ధ్యానం చేయిస్తారు, మెడిటేషన్ చేయిస్తారు విదేశీయులు కూడా. అవును. నమస్తే. ఓ ఇంకా ఎవరైనా? రేపు నుంచి ఎవరు ఓంకారం, ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన ఎవరు సిద్ధమున్న? ఎవరు చెప్పారు ఇంతకుముందు? నమస్తే గురుజీ, నేను చెప్తాను గురుజీ. మంత్రాలు చూసుకోండి, అక్షరం చూసుకోవాలి. సరే గురుజీ. మహాప్రాణాలు, దీర్ఘాలు, ముఖ్యంగా ధర్మం, భావం, ధనం, ఇటువంటి మహాప్రాణాలు, దీర్ఘాలు, ఒత్తులు సరిగ్గా చూసుకోవాలి. ఇటువంటి కొన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి. మిగతా వారందరికి సూచన ఏంటంటే, మీరు వచ్చి అనుకుంటున్నారు ఉచ్చారణలో చాలా రహస్యాలు ఉంటాయి. వచ్చేసి అనుకుంటున్నారు, మీరు అక్షరాలు చదవడమే కదా అనుకుంటున్నారు. ఒకసారి చూసుకోండి ఎన్ని తప్పు చదువుతున్నారు అందరూ. ఉచ్చారణ వచ్చు అనుకుంటాం మనం, అది పెద్ద శాస్త్రం ఉంది, శరీరానికి సంబంధించిన శాస్త్రం అది. అక్షరం అలవాటు చేసుకోవాలి, అభ్యాసం చేయాలి. తెలిసిన వారి దగ్గర ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలి. మనకమైనా వచ్చింది అనుకుంటే కుదరదు. నాకు నేను గురువుని అంటే కుదరదు. వినిపించాలి ఎవరికైనా. నాకు వినిపించమంటే వినిపించరు, వచ్చేసింది అనుకుంటారు, ఉచ్చరిస్తారు, తప్పుడు ఉచ్చారణ చేస్తారు, మధ్యలో ఆపాల్సి వస్తుంది. మీకు ఇబ్బంది, నాకు ఇబ్బంది. అప్పుడు కనీసం ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన మంత్రాన్ని సరిగ్గా ఉచ్చరించే ప్రయత్నం చేయండి. ఎంత అశుద్ధ ఉచ్చారణ ఉంటుందంటే మీరు ఆశ్చర్యం అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఎవరు కూడా. అభ్యాసం అంటే నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. ప్రశిక్షణ
ఎందుకు అనుకుంటారేమో. ఎక్కడ ఉచ్చరించినప్పుడు తెలిసిపోతుంది మీ యోగ్యత ఏమిటో. మంత్రోచ్చరణ చేసేటప్పుడు అర్థం చేసుకునేవారు కొందరు ఉంటారు. ఒక్క మంత్ర ఉచ్చారణ చేయగానే అర్థమైపోతుంది మీ స్థాయి ఏమిటో, మీ యోగ్యత ఏమిటో. అందరు ప్రయత్నం చేయండి. ఉచ్చారణ వచ్చిన వారు వానమ్మ గారితో ఎందుకు చేయిస్తున్నాను, మీకు ఈ ప్రశ్న వచ్చి ఉంటుంది. మాటి మాటికి వానమ్మ గారితో ఎందుకు ఉచ్చారణ చేయిస్తాను మంత్రోచ్చారణ. వారు అభ్యాసం చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క తప్పు, చిన్న చిన్న తప్పులు కూడా, సూక్ష్మంగా తప్పులు కూడా నేర్చుకున్నారు వారు. ఉదయనాచార్య దగ్గర కానీ, సవితాచార్య దగ్గర కానీ, నా దగ్గర కానీ. ప్రయత్నం చేయండి. ప్రయత్నం చేసిన వారు కూడా ఉన్నారు ఇందులో. పద్మావతమ్మ గారు, సుజాతమ్మ గారు కొందరు ఉన్నారు. ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా మంచిది. సామ్రాజ్యమ్మ గారు కూడా పట్టుకుంటారు, ఉచ్చరిస్తారు బాగానే. ఇంకా శుద్ధం కావాలి. మీరు నేర్చుకుంటానంటే సాయంత్రం తరగతి ఉంటుంది కదా, దాంట్లో నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను. వచ్చేసింది అనుకోకండి, అర్థమైపోయింది. ఈ భావన చాలా మోసం చేస్తుంది మనల్ని. నాకు వచ్చేసింది, అర్థమైపోయింది అనుకోవడమే పెద్ద మోసం, ఆత్మవంచన. తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది, నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. ఉచ్చారణే నిజం చెప్పాలంటే, ఇంకెన్నో ఉన్నాయి. సస్వరం గురించి మాట్లాడట్లేదు, కేవలం అక్షరాలు ఉచ్చారణ. వర్ణవచన శిక్ష చెప్పడం కూడా అయిపోయింది. అవి యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి, చూడండి ఒకసారి, వినండి. తర్వాత ఉచ్చరించేవారు, మంత్రోచ్చరణ చేసేవారు ఒకసారి చూసుకోండి, అభ్యాసం చేసుకోండి. నాతో ఇబ్బంది అనిపిస్తే ఇంకా మీకు తెలిసిన వారు ఏమైనా మంచి ఉచ్చారణ చేసేవారు, శుద్ధ ఉచ్చారణ చేసిన వారు ఉంటే, చేస్తున్నటువంటి వారు ఉంటే వారికి వినిపించండి మంత్రాలు. జిజ్ఞాస ఉండాలి, నేర్చుకోవాలని ఉండాలి, అడగాలి, వెంటబడాలి, తప్పించాలి. అప్పుడు విద్య వస్తుంది. సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? గురూజీ, ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసన మంత్రాలు చెప్పిన తర్వాత యజుర్వేద మంత్రంలోంచి ఒక మంత్రము, దాని భావార్థం చెప్తే బాగుంటుంది కాదు. గురు. ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసన మంత్రాల యొక్క భావార్థమే. ఆ, ఉదయం పూట అర్థం. మనం ఓంకారం చేయిస్తున్నాం, తర్వాత ఈశ్వర స్తుతి. ఆ ఈశ్వర స్తుతి మంత్రాలు అర్థం తెలియకుండా బాగుండదు. చాలాసార్లు విన్నాం కదా గురూజీ, ఈ యజుర్వేద మంత్రాల్లోంచి మళ్ళీ ఇదే ఒకసారి ఇదే చెప్పండి. ఇదే ఇదే తప్పు. చాలాసార్లు విని ఏమొచ్చింది, ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక మంత్రం, విశ్వదేవ భావార్థం చెప్పండి. చాలాసార్లు విన్నారు కదా, చెప్పండి. అవును అవును గురూజీ. సకల విశ్వాన్ని సృష్టించిన పరమేశ్వర, మాలో ఉన్న దాని అర్థం అది దుర్గుణాలను కాదు. మీకు అర్థమైందంటే దాని అర్థం ఏంటి? కంఠస్థం చేసుకొని చెప్పడం కాదు. ఆ మంత్రంలో రహస్యం ఏంటి, భావం ఏంటి? రహస్యం ఏంటంటే గురూజీ, ఉత్తమ ఇప్పుడు కర్మలు కాదు. ఆచరిస్తేనే ఇప్పుడు మనకి. ఇప్పుడు ఏం చెప్పకండి. మీరు అన్నందుకు చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చాలాసార్లు విన్నాం అన్నందుకు చెప్తున్నాను. చాలాసార్లు ఎన్నో విన్నాం. గాయత్రి మంత్రం అర్థమైపోయిందా? చాలాసార్లు శాంతి శాంతి అని విన్నాం. శాంతి అంటే అర్థమైందా? శాంతి యొక్క అర్థాలు ఎన్ని? ఉమ్. ఎన్నోసార్లు శాంతి అని చెప్పాం కదా, ఎన్నోసార్లు విన్నాం కదా. అవును. శబ్దాలు అవే ఉంటాయి, రోజు వింటాం. సరే గురూజీ, అట్లాగే చెప్తా. ఉద్దేశం ఈశ్వర స్తుతి మంత్రాల యొక్క భావం అంటే, ఎందుకంటే ఊరికి మంత్రోచ్చరణ చేస్తే అంత రుచికరంగా ఉండదు, ఆనందం అనిపించదు. అందులో భక్తి ఉంది, భగవంతుని పట్ల సమర్పణ ఉంది. కస్మై దేవాయ హవిష విధేమ, వాక్యాలు గమనించండి. సమర్పణ ఉంటుంది, భక్తి ఉంటుంది. దాని పేరు ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసన. ప్రయత్నం చేయండి. వచ్చేసింది అనుకోకండి, ఇదే తప్పు. ఎన్నోసార్లు విన్నాం కదా అంటే వినడం విసుగొస్తుంది, కానీ దాంట్లో అసలు రసం ఏమిటి, రసం ఏమిటి, సారం ఏమిటి, ఆ రసం తెలిస్తే, రసాస్వాదన చేస్తే అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎంత ఆనందం ఉంటుందో. సంధ్యా మంత్రాలు కూడా అంతే. సంధ్యా మంత్రాలు ఉచ్చారణ చేస్తాం, సంధ్య అయిపోయింది అంటాం, అనుకుంటాం. ఒక మంత్రం భావార్థం సరిగ్గా తెలియదు. ఆ
ఆ మంత్రంతో అసలు సాధన సంధ్యా మంత్రాలలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే భావన ఉంటుందో, భావార్థం ఉంటుందో అలా సాధన చేయాలి. మంత్రం వచ్చానంటే మంత్రం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం, సంధ్యోపాసన చేయట్లేదు, మనం అనుకుంటున్నాం. అపోహలు చాలా ఉన్నాయి మనకు. మహర్షి ఏమన్నారు, యోగిలాగా సంధ్యోపాసన అంటే యోగులు ఎలా చేసేవారు అలా చేయమని ఉంది ఒక వాక్యం. మా ఋషులు మహర్షులు యోగులు మునులు ఎలా చేసేవారు అలా చేయండి యోగాభ్యాసము, సంధ్యోపాసన. ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? సూచన ఏంటంటే రోజు ఉదయం ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసన మంత్రాలు ప్రారంభించే వరకు వచ్చేసేయండి. ఈరోజు కొందరు వచ్చారు, ఈరోజు మొదటి రోజు అని చెప్పేసి కొందరిని తీసుకోవడం జరిగింది. రేపు నుంచి అడ్మిట్ కూడా ఉండదు, అడ్మిషన్ ఉండదు. ఇక ఎవరైతే 5 గంటల వరకు వస్తారో, ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసన మంత్రం ప్రారంభించే ముందు ఉంటారో వారే ఉంటారు. సమయం గమనించండి, నేర్చుకోవాలి సమయం పాటించడం అనేది. ఇది సూచన. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన. చెప్పండి ఈ మంత్రం ఆధారంగా. చెప్పండి ఎవరైనా. భాగ్యలక్ష్మమ్మ గారు చెప్తారా? భాగ్యలక్ష్మమ్మ గారు. ఇంకెవరు? ఓం గురుజీ చెప్తాను నేను. భగవంతమ్మ చెప్పండి. విశ్వపిత పరమేశ్వర, నా శరీరంలోని బుద్ధిని, ఆత్మని అన్నిటినీ కూడా వేగవంతం చేసుకోవాలి తండ్రి. ఎంత వేగవంతం అంటే ఒక పక్షిలాగా వేగవంతం చేసుకుని అన్నిటినీ చూస్తూ నాలో కలిగి చెడు ఆలోచనల్ని, దోషాలని వాటిని యుద్ధం చేస్తూ ముందుకు సాగిపోయి శక్తిని ప్రసాదించు ప్రజాపతి తండ్రి. నీవి అన్ని నీ గర్భంలోని ఉన్నాయి. హిరణ్య గర్భుడవు నీవే తండ్రి. నీ యొక్క సంతానమైన నేను అర్థిస్తూ ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటున్నాను. నా శక్తిని సరిపోతుంది తండ్రి, నాకు శక్తిని ప్రసాదించి తండ్రి. నాకు చాలా ఆటంకాలు మనసు మీద చాలా పడుతున్నాయి తండ్రి. వాటిని తొలగించుకొని శక్తిని, ధైర్యాన్ని ప్రసాదించి తండ్రి. ఒక్కొక్క వేద మంత్రంలో ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నావు తండ్రి. అన్నిటినీ వేగవంతం చేసుకోవాలి. సమయం చాలా అయిపోయింది. అడుగులు పెద్ద పెద్దగా వేస్తేనే త్వరగా నడుస్తామని బోధిస్తున్నావు, మాకు సూచనలుగా ఇస్తున్నావు తండ్రి. ఎంత దయామయుడవు దేవా, దీన బాంధవ. ఇంతటి గొప్ప దయ కలిగిన మిమ్మల్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను, కానీ ఇంకా ఇంకా పురుషార్థం చేయాలి తండ్రి. అనటమే కాదు, పాటించాలి అనే విషయాలను గురువు గారి ద్వారా చాలా తెలుసుకుంటున్నాం. గొప్ప గురువు గారిని అందించావు, కానీ పాటించి
శక్తిని నా అంతటా నేనే తీసుకోవాలి తండ్రి. ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ శక్తిని దాని కొరకు చాలా ప్రయత్నం చేయుచున్నా తండ్రి. ఈ ఆటంకాలను పోవాలని రాత్రి సాయంత్రం బాధపడ్డ పొద్దున్నే గురువు గారి ద్వారా ఈ విషయాలు వింటూ యుద్ధం చేస్తూ దానిని తొలగించుకోమని చెప్పారు. మనలో ఆధ్యాత్మిక చింతన పరమేశ్వర నిన్ను తెలుసుకోవాలంటే వీటన్నిటిపైన యుద్ధం చేయాలి. యుద్ధం చేయాలంటే శారీరక, మానసిక, బుద్ధి, ఆత్మ అన్నిటికీ బలం కావాలి. అదే బలం ఏమిటి? ఈశ్వరోపాసన. ఆ వాటి ద్వారానే మిమ్మల్ని స్మరిస్తూ ఉంటేనే ఆ బలం లభిస్తుంది. నా జీవనం వేగవంతం చేసుకోవాలి తండ్రి, చేసుకోవాలి. ఓం ఈశ్వర బ్రహ్మాండ ఓం ఓం శుభం. సుజాతమ్మ గారు. ఓ పరమపిత పరమేశ్వర సర్వేశ్వర సర్వాంతర్యామి దేవా దేవా తండ్రి, ఒక మంత్రం ద్వారా నిన్ను పొందే మార్గం సుగమం చేస్తున్నావు తండ్రి. నిన్ను పొందాలి అంటే శారీరక బలంగా ఉండాలి, బుద్ధి స్థిరంగా ఉండాలి, ఆత్మ జ్ఞానంతో నిండి ఉండాలి. ఆ జ్ఞానం నీ వేదవాణుల ద్వారా, ఉత్తమమైన విద్వాంసులైన గురువుల ద్వారా అందిస్తున్నావు తండ్రి. నిన్ను చేరడానికి ఉండాలో ఈ మంత్రంలో తెలియజేసావు తండ్రి. అన్ని ఇచ్చావు, ఆహార పదార్థాలు ఇచ్చావు, యజ్ఞమయ జీవనం ఎలా ఉండాలో తెలియజేశావు. యోగాభ్యాసం చేయండి, శారీరక బలాన్ని పెంచుకోండి అని తెలియజేశావు తండ్రి. ఆత్మ ఉన్నతికి శాస్త్ర అధ్యయనం చేయమన్నావు తండ్రి. బుద్ధిని స్థిరము, వేగము చేసుకోమన్నావు. అనుక్షణం ప్రతి క్షణం జరిగే ఆలోచన గమనిస్తూ వాటిని నియంత్రించుకోవాలి. ఎంత వేగంగా, అప్రమత్తంగా అన్ని వైపుల నుంచి కూడా దుఃఖాన్ని దూరం చేసుకోవాలి, దుఃఖాలు దూరం చేసుకోవాలి, బాధలు, కష్టాలు, నష్టాలు అన్నీ దూరం చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చేసుకోవాలి అంటే ఆత్మబలాన్ని పెంచుకోవాలి, నీ ఉపాసన చేయాలి, నీకు సమర్పణ చేసుకోవాలి తండ్రి. నా ప్రయత్నం పోవడం లేదు ప్రభు, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, అర్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఈ విఘ్నం నుంచి నన్ను దూరం చెయ్యి. బలం ఇవ్వాలి. చాలా విఘ్నాలు కలుగుతున్నాయి నుంచి పూర్తిగా దూరం కావాలి తండ్రి.
సరిపోవట్లేదు ప్రభు, మీ సహాయాన్ని అర్థిస్తున్నాను. నిన్నే గట్టిగా పట్టుకున్నాను ప్రభు, నువ్వే నీ దగ్గర పోవాలి. ఈ జీవితకాలం ఎప్పుడు ముగిసిపోతుందో తెలియదు. సమయం దగ్గర పడుతోందని అర్థమవుతోంది. నువ్వు అతి దగ్గరగా ఉన్నట్టే ఉంటున్నావు, కానీ పూర్తిగా అందట్లేదు ప్రభు. కొద్ది కొద్దిగా నీ ఆనందాన్ని రుచి చూపిస్తున్నావు, నీ వైపు లాక్కుంటున్నావు. పూర్తిగా చేరే యోగ్యతను ప్రసాదించు ప్రభు. నీ మార్గంలోనే నడవాలి, నిన్నే పొందాలి, నిన్నే చేరాలి. దానిలో ఎలాంటి ఆటంకాలు ఎదురైనా నీవే చాలు ప్రభు, నీవు తప్ప నాకు ఇంకెవరు లేరు. నిన్ను పొందడానికి ఈ జీవితం. ఓం శుభం. ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలనే ఉంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ పరమపిత పరమాత్మ, హే పిత, తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, సాధకులారా, ఈశ్వరోపాసకులారా, బంధువులారా, మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకున్నానండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఆత్మబలాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. పరమాత్మ బలాన్ని తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఈశ్వరోపాసన ద్వారా పరమపిత పరమాత్మలో అనంత బలం ఉంది. అనంత బలవంతుడు పరమాత్మ. అనంత విద్య, అనంత బలం, అనంత సామర్థ్యం, అనంత శక్తి, అన్ని అనంతమే, పరాకాష్ఠ. పరమాత్మ నుంచి గ్రహించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓంకారం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో శ్వాస నింపండి. ఓ
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. చేద్దాం. ఓ